ಮೋದಿ ಯುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಸವಾರಿ, ಬೇನಾಮಿ ಕಾನೂನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇಕೆ? ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮೋದಿ ಮಾತಿನಂತೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಲಾಭ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇದುವೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮೋದಿ ಯುದ್ಧ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷಣ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಭಾಷಣದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. एक विषय नोटबंदी का आया। पहले दिन से ये सरकार कह रही है हम नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को लगता था कि टीवी पर कतार देखते हैं तो कल कभी न कभी कुछ हो जाएगा, फिर देखेंगे। आपको लग रहा था कि इस समय चर्चा करने से शायद मोदी फायदा उठा जाएगा, और इसलिए चर्चा के बजाय आपको टीवी बाइट देने में ही इंटरेस्ट था, इसलिए चर्चा नहीं हुई। अच्छा है, इस बार आपने थोड़ा बहुत स्पर्श किया है, और Nothing. Only Prime Minister statement. Nothing. 17 days बर्बाद किया आपने सदन को। कितना बड़ा बदलाव आया है, और मुझे विश्वास है कि जो बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं, अब तक उनका ध्यान नहीं गया है, तो मैं चाहूंगा कि उनका ध्यान जाए। 2014 के पहले का वक्त देख लीजिए, 2014 मई के पहले का, वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, यही वहां से आवाज आती थी। ये मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी, मोदी जी कितना लाए, तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है? इससे बड़ा जीवन का, यही तो सही कदम है, यही तो सही कदम है। दूसरा, हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है ये ज्ञान आपको कब हुआ? क्योंकि इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है, उसकी शुरुआत नगद से होती है, परिणाम में प्रॉपर्टी होती है, परिणाम में ज्वेलरी होती है, परिणाम में गोल्ड होता है, शुरुआत नगद से होती है। दूसरा, आपको मालूम है यही बुराइयों के केंद्र में है, बेरावी प्रॉपर्टी है, जवाहरात है, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत
इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था। पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था। आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबाव कर रहे? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी। देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम हो जाता। वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? वो किस परिवार? आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम दे करके बच नहीं सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। जो ज्ञान आज हुआ है, और ये सरकार है जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया है, कानून बनाया है। और मैं आज इस सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, गरीब के हक का आपको लौटाना पड़ेगा। और मैं इस रास्ते से पीछे लौटने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस देश के गरीबी के मूल में, इस देश में गरीबी के मूल में देश के पास प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं थी, देश के पास मानव संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग पनपा जिन्होंने लोगों के हक लूटते रहे। उसी का नतीजा है कि देश जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। आप देखिए, एक के बाद एक देखिए, विदेश में जमा काले धन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही। इस बार भी बजट में एक नया कानून की बात कही गई है, सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी। टैक्स हेवन जो थे मॉरिशस, सिंगापुर वगैरह, उस पुराने जो नियम आप बना करके गए थे उसको हमने बातचीत की, उनको समझाया, हमारी परिस्थितियां समझाई, उसको हम ले आए। हमने स्विट्जरलैंड से समझौता किया कि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक पैसा रखेगा तो उसका पता चल जाएगा। हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं जहां भी हमारा कोई भी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति पैसे रखेगा तो उसकी जानकारी भारत को मिलेगी। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी बिक्री 20,000 से ज्यादा नगद नहीं, इसकी चर्चा हमने नहीं किया। रियल एस्टेट बिल को पास किया, ज्वेलरी के मार्केट में भी 1% एक्साइज डाली ताकि इस चीजों को स्ट्रीमलाइन करना था, किसी को परेशान नहीं करना था। और आप ही लोग हैं इस देश सदन में, इधर हो या उधर हो, मुझे चिट्ठियां आई हैं जब हमने कहा कि 2 लाख से ज्यादा कोई अगर ज्वेलरी परचेज करता है तो उसको पैन नंबर देना होगा। मैं हैरान हूं, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले लोग मुझे चिट्ठियां लिखते थे कि पैन नंबर मांगने का नियम रद्द कर दीजिए ताकि लोग कैश मनी से सोना लेते रहे, गहने लेते रहे और काला बाजार चलता रहे। हम टिके रहे, हम उसको करके दिखाया, एक एक कदम उठाया। मैं जानता हूं ये राजनीतिक फायदे के लिए काम कोई ऐसा नहीं कर सकता, वरना तो आप पहले कर लेते। ये कठिनाई है, लेकिन देश का भला करने के लिए निर्णय करने थे और गरीबों का भला करना था, इसलिए निर्णय किए कि आप लेस कैश सोसाइटी या कैशलेस सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं। लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, मोबाइल। मैं हैरान हूं, मैं तो 2007 के बाद से जितने चुनाव सभाएं सुनी हैं,
आपके नेता गांव-गांव जाके कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाए, राजीव गांधी मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी ने गांव-गांव कनेक्टिविटी कर दी। आप ही का भाषण है। और जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कहते हैं मोबाइल फोन ही कहां है? ये समझ नहीं आ रहा है भाई। आप ही कह रहे थे हमने इतना कर दिया, जब मैं उसमें कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं तो कहते नहीं वो तो है ही नहीं। तो ये क्या समझा रहे थे आपको जी? क्यों ऐसा कर रहे हो जी? दूसरी बात है कि आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि पूरे देश के पास सब नहीं है, लेकिन मान लो अगर 40% के पास है, तो क्या उन 40% लोगों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयत्न रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 60% का चलो बाद में देखेंगे, कहीं तो शुरू करें। और इसका लाभ है डिजिटल करेंसी को हम कम ना आके, आज हमारा एक एक एटीएम उसका संभालने के लिए एवरेज 5 पुलिस वाले लगते हैं। करेंसी को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए सब्जी और दूध के मोबिलाइजेशन के लिए जितना खर्चा होता है, उससे ज्यादा उसके मोबिलाइजेशन से खर्चा होता है। अगर हम इस बातों को समझे तो जो कर सकते, सब नहीं कर पाएंगे हम समझ सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नेतृत्व का काम होता है, किसी भी दल का हो। उससे लोगों का भला होने वाला है। अभी मुझे कोई बता रहा था, एक सब्जी वाले ने शुरू किया, कल ही कोई मुझे रिपोर्ट देके गया। उसको पूछा तेरा क्या फायदा है? बोले साहब पहले क्या होता था, एक तो मेरे ग्राहक परमानेंट थे, सबको मैं जानता था। अब मान लीजिए 52 रुपीज का सब्जी लिया, तो फिर वो मैडम कहती थी चलिए जेब और पैसे नहीं, 50 रुपए का नोट ले लो, तो बोले मेरे 2 रुपए चले जाते थे। अब मैं भी बोल नहीं पाता था, और बोले मैं लगाता था हिसाब, तो साल भर में मेरा 800-1000 रुपया, ये रुपया 2 रुपया न देने में ही हो जाता था। बोले इसके कारण भीम ऐप लगाने के बाद 52 रुपया है तो 52 रुपया मिलता है, 53 रुपया है तो 53 मिलता है, 48 रुपीज 45 पैसा है तो पूरा मिलता है। बोले मेरा तो 800-1000 रुपया बच गया। देखिए चीजें कैसे बदलती है। और इसलिए हम कम से कम, आप मोदी का विरोध करें कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको आगे बढ़ाएं। जहां है मान लीजिए गांव में नहीं है, शहरों में है, तो आगे तो बढ़ाओ भाई, उसको योगदान करो, देश का भला होगा, हम और किसी व्यक्ति का भला नहीं है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। ಎಸ್, ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತಿವಿತಾನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಟೀಕಿಸ್ತಾನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾನೆ, ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ, ಏನು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಒಂದು ಸಮರ ಇದೆ, ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರ ಇದೆ, ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡವರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಸೆಕ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ, ಹೆಸರಾಂತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ SP ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ SP ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು 26 ವರ್ಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಏನು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು, ಹೇಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಭಾಷಣ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಭವನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ರಥ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಥರ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಬೆನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು 1988ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅದರ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಏನು NDA ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ UPA ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಈಗೇನು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು ಇವ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಡಿಲೇ ಆಗಿರತ್ತಂತ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 1988ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತೇನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು 1988ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SL ರಾವ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ರೆ? ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾನೂನು ಇದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, somebody from the Trump administration, facts and non-facts, and somebody else said non-facts ಅಂದ್ರೆ lies. ಇವಾಗ ಇವರು distinguished member of parliament, facts and motives. Fact, Benami Act ಇತ್ತು. Motive, why was it not notified? ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಗೆಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ 3 ವರ್ಷ ತಾಳಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಬಂದಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ನೋಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 1988 ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇನಾಮಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರು, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸ್ಪೀಚಸ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೋತೆ 70 ಇಯರ್ಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಾರೇ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇನಾಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಯಿತು. How does it help the poor? Poor don't buy these expensive properties. Therefore, poor ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಅವರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಗೋಸ್, ಮಾರಿಷಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗೋಲ್ಡು ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು,
ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಬೇನಾಮಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ. ಎಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಚರ್ಚೆನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಿನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗೂ ಬಡವರ ಬವಣೆಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈವನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಬಹುದು ಹೊರತು ಬಡವರ ದುಡಿಯುವವರ ಭವಿತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದು ದುಡಿಯುವವರ ಬಡವರ ಭವಿತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಈಗ ಏನು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, 1% ಜನ ದೇಶದ 70% ಜನರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಪರಮಾವಧಿ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಬಿನಾಮಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು UP ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. UPಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆದರೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಷ್ಟು. ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಂದನೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಯಿಯೋ ಅವ್ರ ಬಯನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪದನೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು
ನೀವೇನಿದ್ರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬೆನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ SIT ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋರು, ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು, ನೀವು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ 100 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಆಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದೆ, SIT ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ SIT ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ 100 ದಿನಗಳೊಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. 100 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಈಗ 3 ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಈ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತಿ, ದೇಶದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ. ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿಚಾರ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಟನ್ನು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಬೆನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಟ್ ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 70 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸು. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆ ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್ಸ್, ಐಶನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಝೀರೋ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟೈಮ್. ನಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕರಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ 15 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ಲಿ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಮಾರಿಷಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಹವಾಲಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ರೆಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದುಬೈಲಿ, ಜ್ಯೂರಿಕ್ಲಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು.
ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಬೆನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಇವಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಮಾರಿಷಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಮಾರಿಷಸ್ದಿಂದ ನೀವು 10 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಮಾರಿಷಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾರಿಷಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಈ ಅಮೆರಿಕಲೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಏನು ದುಡ್ಡು ಅದು? ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಈ ಹವಾಲಾ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಷಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ರೂಟ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಿಷಸ್. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರಿಷಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್? 0 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾಲಿ 20%. ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸೋದು ಮಾರಿಷಸ್ದಿಂದ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವೈಟ್ ಮನಿ ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಿಷಸ್. ಸಿಂಗಪೂರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗೆ ನೀವು ಹವಾಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಸಿಂಗಪೂರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನಾನಿಮಸ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು? ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್, ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅದು ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಇವರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಾರಿಷಸ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಪೂರ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಶಟ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಂತೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ನಾಳೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ತಂದು. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲನೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿನ ವೈಟ್ ಮನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತೇನೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತೀಯರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿನ ತರೋದಕ್ಕಂತೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ, ಈವನ್ GDP ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ 6% ಇಳಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೂ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ more than 70% where there is no facilities, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂಕಪ್. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 50% ಕೂಡ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಲಿನಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 6 months ಆದರೂ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಂಚ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೆಲ್ಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆಯೋ ಹೊರತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆರರಿಸಮ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಇಕಾನಮಿಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಮುದ್ದಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನೇ ಏನು ಬಿಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬ್ಜಿವಾಲನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. 52 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 52 ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, 48 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 48 ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೌಕರರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮೆ ಆಯಿತು ಹಳೆ ನೋಟ್ಗಳು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಚಿತ್ರನೇ ದೇಶದ ಜನದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ನಾಳೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಜನರ ಮುಂದೆ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವಾಂತರದಿಂದ 150 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 150 ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 35% ಜನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವಾರು. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಿಗಂತೂ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಏನಿವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರು, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಆ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕೆ 80 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100ಕ್ಕೆ 30 ಭಾಗ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ATMಗಳಿದೆ 40% ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 30 ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇದು GDP ಕೂಡ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. GDP ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧದ ನನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಇದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಈ ಯುದ್ಧ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನೋಡಿ, ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇರಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ರೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೆ 65 ಭಾಗ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಕೃಷಿಕರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿಕಾರರು, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 100ಕ್ಕೆ 86 ಭಾಗ ಏನು ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ನೋಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇಶಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆ. ವೆನಿಜುಲಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 86 ಭಾಗ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದು ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಉಗ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ತಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನನ್ನಂಗ್ ಜನಗಳು, ನಿಮ್ಮಂಗ್ ಜನಗಳು, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ಏನಾದ್ರು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತನ ಹೆಸರು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಓಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟು ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ, ಆದರೆ ಆಸಾನಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಭಾಳ ಪುವರ್ ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಅವರೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, 330 crore ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಇಕಾನಮಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಬೇಗ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ, ವಿ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್. 86% ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. For the poor, for the majority, for the farm laborer, for the vegetable vendor, for the hawker, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So it will happen slowly. In terms of people, it will happen faster in terms of money. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ನವೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಈ 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಟೆರರಿಸಮ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೇದು ಫೇಕ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಮೂರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು RBI ಬಗ್ಗೆ. RBI ಬಗ್ಗೆ even established institutions are being totally demolished by this government ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. 24 hours ಟೈಮ್ ಕೂಡ RBI ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಈ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಡೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಘೋಷಣೆಗಳು ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಘೋಷಣೆಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, 3 ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV9.